السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد بن عبد اللہ صادق و امین، فاشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، جو تنہا پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، اور درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ معزز ناظرین، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات آیت نمبر 6 کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا سیدھا اور سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ رب العالمین مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے: ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق انسان، کوئی فاجر انسان کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، اس خبر کی حقیقت پتہ لگانے کی کوشش کیا کرو، اس خبر کی سچائی کو جاننے کی کوشش کیا کرو۔ کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں تمہیں اپنے کیے پر یا اپنے کہنے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ معزز سامعین کرام، اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 4 ستمبر 2025 کو میری ایک معافی نامے کی ویڈیو وائرل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کی حقیقت میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ویڈیو اگر لمبی ہو جا رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقیقت آپ کو بتلاتا ہوں، سچائی آپ کو بتلاتا ہوں کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ ہوا یہ ہے کہ 2 ستمبر 2025 کو میری ایک چیلنجنگ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ محض 36 گھنٹے کے اندر تقریباً 9 لاکھ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا تھا۔ مخالف سمت کی جانب سے ویڈیو کے ذریعہ سے کوئی جواب نہ دے پانے کی صورت میں امن و امان بگاڑنے کا جھوٹا الزام، گستاخ رسول جیسے القاب اور اہل اسلام کو ٹھیس پہنچانے والی باتوں کا سہارا لے کر ویڈیو ڈیلیٹ کرائی گئی، اور میرے خلاف 20-25 لوگوں کی جانب سے تحریر ڈال کر میری گرفتاری کی مانگ کی گئی۔ جب میں چوکی پہنچا تو پولیس اہلکار میں سے ایک صاحب نے کہا کہ مولانا، ہم جانتے ہیں کہ ہر دھرم میں وبھن پرکار کے وچاردھارا کے لوگ ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے پنتھ کی طرف لوگوں کا ہردے پریورتن کراتا ہے، آپ نے بھی وہی کیا، بس وقت غلط تھا، جس کی وجہ سے ایسی گھٹنا پیش آئی اور لوگوں میں آکروش پھیل گیا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، معاملہ آگے نہ بڑھے، قصبے کا ماحول خراب نہ ہو اور تہوار شانتی پورک سمپن ہو جائے۔ حالانکہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھا جائے یا جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کو بھی اگر دھیان سے اور غور سے دیکھا جائے تو اس میں نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے۔ میں نے مثال دی ہے اور ہر ہستی کی طرف بات منسوب کرتے ہوئے میں نے نعوذ باللہ کہا ہے۔ کسی بھی مکتب فکر کا عالم ہو، سنی ہو یا وہابی، دیوبندی ہو یا جماعتی، وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ
किसी की तरफ निस्बत करते हुए नाउज़ बिल्लाह कहने से गुस्ताखी नहीं होती है। खैर, चूँकि मसला 12 रबीउल अव्वल का था, हमारे आपसी इख्तलाफ की वजह से माहौल बिगड़ सकता था, इसलिए मैंने सब्र से काम लेते हुए उनके शराइत के मुताबिक उनकी लिखी हुई बात को अपनी ज़बान से पढ़ दिया, और वो भी सिर्फ़ इसलिए कि माहौल ना बिगड़े, ना कि इस वजह से कि आप हक़ पर हैं और हम गलत हैं। मेरे उस लेटर पैड को पढ़ने की असल वजह सिर्फ़ और सिर्फ अमन व अमान कायम करना था। उस माफ़ी वाले वीडियो के बाद लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू किया, कई लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया कि हकीकत जब सामने आएगी तो यही लोग खुद इंशाअल्लाह शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि एक बंदा सिर्फ़ और सिर्फ अमन व शांति कायम करने के लिए और मुसलमानों के आपसी इत्तेहाद को बाकी रखने के लिए खुद कही हुई बात वापस ले रहा है, जिससे ये बात मालूम होती है कि इस बंदे के नज़दीक मुसलमानों की जानो हुर्मत इसको अपनी इज़्ज़त से बढ़ कर के महबूब है। बहरहाल उनकी बातें मैंने अपनी ज़ुबान से पढ़ी सिर्फ़ और सिर्फ अमन व अमान कायम रखने के लिए। 8,84,000 व्यूज़ होने के बावजूद वीडियो डिलीट की गई। अल्लाह का शुक्र है, मामला आपसी इत्तेहाद की वजह से रफ़ा दफ़ा हुआ, मरकज़ के लोगों का साथ रहा, नौजवान साथी भी शाना बशाना खड़े रहे, और पुलिस प्रशासन का भी इस सुलह में काफ़ी योगदान रहा, अहम किरदार रहा। पुलिस ने मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं की, प्रशासन की जानिब से मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, ना उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, ना उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की, ना उन्होंने मुझे गाली दी। पुलिस प्रशासन ने इस मामले को बहुत अच्छे से हैंडल किया, और उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी की और ना ही मेरे ऊपर कोई दबाव डाला, बल्कि मेरी जो माफ़ी की वीडियो थी या रुजू की वीडियो थी, उसकी असल वजह जो थी वो और उसकी हकीकत ये थी कि मैंने अपनी बात से रुजू सिर्फ़ और सिर्फ अमन व अमान कायम रखने के लिए किया था। नहीं तो मैं अब भी कहता हूँ कि मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की थी। मैंने बतौर इस्तिदलाल और बतौर मिसाल और नऊज़ बिल्लाह कहते हुए अपनी बात रखी थी। नऊज़ बिल्लाह कहते हुए अपनी बात रखने से गुस्ताखी किसी भी सूरत में नहीं होती है, ये हर पढ़ा लिखा इंसान जानता है। और मैंने वीडियो में भी ये बात कही थी कि कोई गुस्ताखी हुई है, जो रुजू की जो वीडियो वायरल करने की कोशिश की जा रही है, मैंने उसमें ये कहा था कि अगर कोई गुस्ताखी हुई है तो मैं अपनी बात से रुजू करता हूँ, ना कि मैंने ये कहा था कि मैंने गुस्ताखी की और मैं अपनी बात से रुजू करता हूँ। जिसको ऐसा लगता है कि मैंने गुस्ताखी की है, वो पहले मेरी वीडियो को मुकम्मल देखे और अपने किसी मुअतबर आलिम को दिखाए, जो आलिम क्वालिफ़ाइड हो, जो आलिम इस्नाद की हैसियत रखते हों, जो आलिम किसी मदरसे से फ़ारिग हों, जो आलिम किसी जामिया से फ़ारिग हों, वो उनको दिखाए। और अगर वो कहते हैं कि गुस्ताखी हुई है तो उनसे लिखा करके लाएं कि मैंने किस जगह गुस्ताखी किस अंदाज़ में की है। अगर वो कहते हैं कि हाँ मैंने गुस्ताखी की है, तो आप उनसे लिखा करके लाएं कि आलिम साहब इन्होंने गुस्ताखी किस अंदाज़ में की और किस जगह पे की है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने वीडियो के ज़रिए अपनी बात रखी थी। अगर किसी को दिलचस्पी है तो मेरी उस बात को, जिससे उसको इख्तलाफ है, उस बात को गौर से सुने और वीडियो के ज़रिए मेरी बात का जवाब देने की कोशिश करे, ना कि गाली गलौच या धमकी से। तीसरी चीज़ ये है कि मैं ये कहता हूँ ये हमारा आपसी इख्तलाफ है, इसमें पुलिस प्रशासन या फिर सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या फिर वहाँ तक ये मामला नहीं जाना चाहिए। ये हमारा आपसी इख्तलाफ है, ये हमारा इल्मी इख्तलाफ है। और मैं ये कहता हूँ कि जैसे अगर कोई बंदा मेरी बात को गलत साबित कर देता है तो मैं दोबारा बिना किसी दबाव के मैं फिर से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैंने ये बातें इस वजह से रिकॉर्ड कराई, और वीडियो के रिकॉर्ड करने की असल वजह ये थी कि माफ़ी वाले वीडियो के बाद नौजवान तबके में